أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Avec l'Ouest africain, par ses frontières du Sud, sont éminemment ancrés dans les fins fonds de l'histoire.
Ce serait avec l'avènement de l'islam, au 1er siècle de l'Hégire, que le rythme de ces relations va s'intensifier, eu égard à l'expansion de la religion musulmane, portée par des commerçants marocains venus au Sénégal à des fins essentiellement mercantiles. Ces relations vont se renforcer davantage avec l'avènement au Maroc de la dynastie almoravide, des dignitaires originaires des contrées sahariennes, avec à leur tête le grand faqih Abdullah ibn Yassin al-Jazouli. C'est à partir du bassin du fleuve Sénégal que ces dignitaires almoravides vont conduire une mission unificatrice du Maroc avec l'Ouest africain, culminant dans les vergers andalous. Le mouvement almoravide va engendrer non seulement un raffermissement de la religion musulmane dans la région, mais aussi et peut-être essentiellement un renforcement des relations entre les pays de la région durant des siècles. C'est l'impact de ces mouvements dans l'histoire qui va permettre cette synergie dans les domaines scientifiques et culturels entre le Maroc et le Sénégal. Ces affinités se trouveront ainsi renforcées par l'extension dans tout l'Ouest africain de la doctrine malikite, du dogme ash'arite et du tasawwuf sunnite, dont les leaders sont originaires du Maroc. Cette dynamique traversant l'histoire a contribué aussi au raffermissement des relations sociales entre le Maroc et le Sénégal, surtout que le Maroc a toujours exalté son appartenance au continent africain. Cette excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal explique à plusieurs égards le fait que la première destination africaine de nombreuses familles marocaines au cours du XXe siècle fut le Sénégal. Ces familles venaient surtout de Fès, capitale spirituelle et scientifique du royaume, chère au cœur des Sénégalais. Aussi, une grande proximité a toujours caractérisé les relations entre les ulama sénégalais et leurs homologues marocains, surtout au regard des liens de loyauté que ces ulama ont toujours manifestés au sultan du Maroc, dont l'expression la plus notoire fut leur visite à Sa Majesté le roi Mohammed V dans son exil à Madagascar. Ces relations très singulières, fondées sur cet héritage historique, vont constituer une base très forte à la coopération maroco-sénégalaise depuis l'indépendance des deux pays. Elles vont connaître un parcours autrement plus significatif à l'époque de Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, à travers moult initiatives économiques et culturelles, dont cette contribution appréciable à l'édification de la grande mosquée de Dakar, un gage très significatif de l'excellence des relations entre les deux pays. Hôte officiel du président de la République du Sénégal, Sa Majesté Hassan II arrive au port de Dakar où il est accueilli par le président Léopold Sédar Senghor, Son Altesse royale le prince Moulay Abdallah, les ministres du gouvernement et les présidents des chambres du Sénégal et par les hautes personnalités de la République. Un détachement de la garde rend les honneurs à Sa Majesté. Tout le long du parcours, à travers les rues de la capitale, une foule immense se presse pour acclamer les souverains. Sa Majesté Hassan II se rend au monument aux morts afin d'y déposer une gerbe de souvenirs à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour que la liberté triomphe. Le souverain se recueille longuement devant ce monument, élevé en pieux hommage par la patrie reconnaissante à ses enfants morts pour que vive le Sénégal. Les membres du corps diplomatique, accrédités auprès du gouvernement de la République du Sénégal, sont présentés individuellement à Sa Majesté le Roi, qui a pour chacun un mot aimable à l'égard de son pays. Le Maroc entretenant d'excellentes relations avec toutes les nations du monde, sans distinction de régime, de race ou de religion. Offerte par le président Léopold Senghor, en l'honneur de Sa Majesté le Roi, une brillante réception a lieu dans les salons luxueux du Palais de la République. À cette réception assistent les ministres du gouvernement qui ont accompagné Sa Majesté, les membres de la suite du souverain, les ministres de la République du Sénégal, les diplomates et les hautes personnalités sénégalaises. Au cours d'un entretien franc et cordial, les deux chefs d'État ont examiné les grands problèmes internationaux, la situation en Afrique et les relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. D'un commun accord, ils ont décidé de poursuivre leur action concertée en faveur de la détente internationale. Ils ont constaté également les progrès réalisés par l'unité africaine, plus que jamais nécessaires.
Au Palais de la République, un déjeuner officiel est offert par le président Léopold Sédar Senghor en l'honneur de Sa Majesté Hassan II. Ainsi se nouent de fructueuses relations qui permettent des échanges de vues sur un plan amical entre les convives appartenant aux deux nations sœurs. Sa Majesté Hassan II est l'invité de l'Université de Dakar, dont le recteur lui fait les honneurs en présence du président de la République, des présidents des deux chambres, des ministres des deux gouvernements, du corps diplomatique, des professeurs et des étudiants. Le recteur de l'université remet ensuite à Sa Majesté le Roi les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Dakar. Invité à une séance solennelle de l'Assemblée nationale, Sa Majesté le Roi déclare notamment « Le salut de notre continent réside dans l'unité des cœurs et dans la tolérance des régimes. De nos jours, la liberté consiste à se libérer de la faim, de l'ignorance et de la pauvreté. Nous ne serons pas libres tant que nous n'aurons pas nos techniciens, notre richesse, à l'échelle du continent. » Pour consolider les bonnes relations entre les deux pays, un groupe parlementaire d'amitié maroco-sénégalaise a été maintenant créé. La municipalité de Dakar reçoit Sa Majesté Hassan II à l'hôtel de ville. Le président du conseil municipal lui fait les honneurs. Devant les élus, le souverain a remercié le peuple sénégalais pour l'accueil qui lui a été réservé par toute la population. Le jumelage de Dakar avec Casablanca renforcera encore davantage les liens qui unissent le Maroc au Sénégal. Sa Majesté le Roi a offert à son hôte un grand dîner officiel. Dans les salons de l'ambassade du Maroc à Dakar, son Excellence l'ambassadeur donne une grande réception en l'honneur de Sa Majesté Hassan II, réception à laquelle assistent les hautes personnalités de la République du Sénégal et les membres de la suite du souverain. L'un des buts du voyage de Sa Majesté Hassan II au Sénégal était l'inauguration de la grande mosquée de Dakar, œuvre grandiose des bâtisseurs et des artisans marocains. Sa Majesté le Roi a déclaré en substance « Grâce à Dieu, les générations futures vont naître dans la paix et dans le calme. Aussi, mes frères, élevez vos enfants dans le respect de Dieu, élevez-les dans l'amour universel. C'est à ce prix que toutes les mosquées, tous les temples et toutes les églises dureront, c'est-à-dire tant que durera le royaume des dieux sur cette terre. » Entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, une convention a été signée portant sur des accords économiques, culturels et sociaux. Ainsi s'établit une coopération plus étroite entre nos deux pays, dont les buts sont identiques. Cette convention a été paraphée en présence de Sa Majesté le Roi et du président de la République sénégalaise, entourés de leurs conseillers. La colonie marocaine de Dakar a réservé un accueil des plus chaleureux à Sa Majesté Hassan II. Notre souverain a pu se rendre compte de la sincérité des sentiments de nos compatriotes à son égard et des liens profonds qui les attachent au trône alaouite. Reprenant le chemin du retour, Sa Majesté Hassan II est accompagné au port de Dakar par le président de la République du Sénégal, les hauts personnages de la République sénégalaise et les membres du corps diplomatique. Le vendredi 27 mars, Sa Majesté Hassan II inaugurait la grande mosquée de Dakar, créant ainsi un lien spirituel encore plus étroit entre le Sénégal et notre pays. La construction de cette splendide mosquée a duré 30 mois. Pour son édification, de 500 à 1300 ouvriers sénégalais ont travaillé journellement. 160 artisans marocains en ont exécuté la décoration avec un art et une habileté insurpassables. Le bâtiment est entièrement construit en ciment armé. Cette mosquée, véritable chef-d'œuvre de l'art marocain, est l'une des plus belles d'Afrique et la plus grande après celle de Kérouan. Elle a été réalisée conformément aux vœux exprimés par le peuple du Sénégal tout entier, qui la désirait ardemment depuis de nombreuses années. L'ensemble représente 10 000 mètres carrés de superficie, dont 6 700 mètres carrés couverts. Sa longueur est de 90 mètres et sa largeur de 80 mètres. Les toits sont couverts de tuiles vertes marocaines. La grande cour rappelle celle du Grand Palais de Grenade,
avec ses 2 hamsas, ses tuiles, ses colonnes et ses 3 jets d'eau en marbre du Maroc, dont l'un à 2,50 m de diamètre. Le minaret a 80 mètres de haut sur 12 mètres de côté. Toutes les faces sont sculptées et recouvertes de zellige verte. Les plafonds sont en plâtre ciselé du Maroc. Les murs de la salle de prière ainsi que les sols des cours sont en zellige ciselée marocaine et toutes les ferronneries artisanales ont été exécutées chez nous. Pour embellir encore davantage l'intérieur de cet édifice dédié à la prière et à la contemplation, Sa Majesté le Roi a fait un don personnel de 25 lustres en bronze exécutés par des artisans marocains, ainsi que du minbar et des nattes pour les sols. Puisse l'esprit de la grande mosquée de Dakar servir d'exemple à tous les hommes pour qu'ils s'unissent enfin dans l'amour de Dieu et de la paix mondiale. Cette commémoration du 60e anniversaire de l'édification de la Grande Mosquée de Dakar, qui succède à plusieurs opérations de restauration du minaret et d'autres dépendances, est autrement plus significative de la profondeur de l'histoire commune inscrite sur la longue durée entre les deux pays frères. Dans ce même contexte, et dans la poursuite des mêmes objectifs plaçant les relations stratégiques maroco-sénégalaises comme un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondé sur des valeurs de solidarité, d'échange, de confiance et de partage, un accord de coopération a été signé en octobre 2023 entre le Maroc et le Sénégal en vue de faire bénéficier la Grande Mosquée de Dakar de l'expérience marocaine en matière de formation des imams, de gestion et d'aménagement des mosquées. Voilà donc un rendez-vous du donner et du recevoir, selon l'expression même du président Léopold Sédar Senghor, qui, après 60 ans, consacre ce processus évolutif et continu, traversant les générations, pour la consolidation des relations exceptionnelles entre le Maroc et le Sénégal. Village Abdoulaye Makhtar Diop, grand sérine de Dakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa khulafaihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum. Chers invités, après avoir visionné ce documentaire, j'avais vraiment envie de ne pas intervenir. Parce que le film était exhaustif et parlant des relations entre le Maroc et le Sénégal. Mais puisque le protocole nous y oblige, Monsieur l'ambassadeur du Royaume chérifien du Maroc, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, respectés représentants des dignes khalifes généraux du Sénégal, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, dignitaires de la collectivité lébou, venus de tous les coins de la région, en souvenir de la participation de nos ancêtres à cette œuvre. Chers imams, chers frères en islam, chers invités, au moment où nous célébrons le 60e anniversaire de l'inauguration de la Grande Mosquée de Dakar, nos pensées pieuses et nos prières ferventes vont à Sa Majesté, à feu Sa Majesté Hassan II. Qu'Allah, le Tout-Puissant, étende sur lui sa miséricorde
par l'intercession de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bâtisseur parmi les plus grands bâtisseurs du XXe siècle, Feu Sa Majesté Hassan II a laissé ses empreintes indélébiles sur les façades, sur les minarets, sur les minbars de beaucoup de mosquées en Afrique. 3 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, cet édifice majestueux et unique en son genre à l'époque ouvrait ses portes aux fidèles en présence de Feu Sa Majesté Hassan II, soumis avec dévotion à la prière du vendredi, dirigée par Feu El Hadj Abdul Aziz Dabakh, Khalife général de Tidjane. Depuis cette date, la collectivité lébou de Dakar n'a plus célébré les fêtes de l'Aïd el-Kébir et de l'Aïd el-Fitr à l'air libre sur ce terrain qui fut d'abord le cimetière musulman de Dakar fermé en 1912 et qui fut ensuite notre terrain de football que l'on appelait déjà terrain El Hadji Malick Sy, du nom du vénéré chef religieux héritier de Cheikh Ahmed Tidjane qui repose à Fès. Depuis donc cette date, nous avons toujours en mémoire le souvenir des khalifes généraux El Hadji Falilou Mbacké qui a contribué au financement, El Hadji Ibrahima Niass, la communauté libanaise, les grandes familles sénégalaises et les citoyens de Dakar qui également font partie des petits donateurs, ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous saluons la famille du continuateur de la Tariqa Tidjane ici au Sénégal, El Hadji Malick Sy. Feu les imams Ahmad Lamine Diène et Maodo Sylla ont été les gardiens intransigeants de ce monument caractéristique de l'architecture arabo-berbère, mais marqué du style marocain de mosquée à minaret unique. Nul ne peut, même dans une illusion d'optique, déceler dans la décoration de cette grande mosquée, dans ses gravures, une figure ou un signe kabbalistique apparenté à la franc-maçonnerie. Il n'y a aucun signe, aucune figure kabbalistique dans cette mosquée. Monsieur Diallo, je vous remercie d'avoir cité l'imam adjoint Pape Ablaye Diène, qui a bien dit dans une interview publiée hier que ce lieu est la mémoire toujours vivante des relations entre le Maroc et le Sénégal. L'orthodoxie dans la gestion de cette mosquée, fidèle au paradigme des Tidjanes, nous a préservé et continue de nous préserver des velléités de réforme empruntées à des courants de pensée antagoniques et extérieurs à nos cultures. La géopolitique régionale nous renseigne à suffisance sur ces assauts à dose homéopathique ou brutale qui sont en train de déstabiliser la sous-région. Nous voulons que cet islam modéré, cet islam de tolérance, religion de paix et de fraternité et de solidarité humaine, dont le Maroc et le Sénégal sont aujourd'hui de dignes représentants. Ce que nous avons donc en partage, cet islam-là, est la sève de la confrérie des Tidjani, dont Tivaouane est le dépositaire primordial au Sénégal. La délégation venue représenter le khalife général, Serigne Mbaye Sy Mansour, peut témoigner de relations fusionnelles qui inspirent et impulsent le rythme de vie de la grande mosquée de Dakar. Un simple exercice de mémoire
renvoie les images éloquentes de feu Abdul Aziz Al Amin à côté de Sa Majesté Mohamed VI à l'occasion de ses séjours à Dakar. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains, dont Sa Majesté Mohamed VI donc est le très prestigieux parrain, travaille à la défense et à l'illustration de ses œuvres. Votre fondation, Monsieur le Secrétaire général, prouve par la commémoration qui nous réunit ce jour son attachement à réhabiliter, à conserver, à restaurer le patrimoine matériel financé par le Palais Royal. Chers membres de la Fondation, à côté de Monsieur le Secrétaire général, nous vous remercions d'avoir pris l'initiative de cette manifestation, dont le point d'orgue est le colloque international au thème évocateur et fédérateur de vivre ensemble. Des personnalités distinguées, ayant une réelle prégnance sur les fondamentaux de l'islam modèle, sur les fondamentaux de l'islam tolérant, vont animer des séquences pédagogiques pour la paix dans chaque pays et entre les pays. Il nous faut des femmes et des hommes dédiés à cette cause pour actualiser et vivifier le patrimoine immatériel. La Fondation Mohamed VI, par ses statuts, y est prédisposée. La Grande Mosquée de Dakar souhaite être le point d'application de segments importants de vos programmes de développement, de l'enseignement arabe et de l'enseignement religieux. Sur le modèle des médersa ou des daras modernes, nous pouvons en parfaite intelligence avec vos oulémas ouvrir des centres de formation dans différentes spécialisations pour aller vers l'excellence. De l'initiation du Coran à l'école doctorale, en passant par toutes les étapes et tous les niveaux d'enseignement, vous avez, vous, membres de la Fondation, les moyens, tous les moyens d'écrire des curricula pour faire de Dakar un pôle de référence au sud du Sahara. Et au moment où l'État du Sénégal cherche une voie pour l'équivalence des diplômes arabes et pour l'insertion de ceux qui en sont titulaires, la Fondation Mohamed VI et la Grande Mosquée de Dakar, considérée comme un centre de formation et non comme un simple lieu de culte, devraient contribuer à l'élaboration de propositions au ministère concerné et à la direction des affaires religieuses de la présidence de la République. Nous devons avoir l'ambition de donner une nouvelle dimension aux relations multiséculaires et multisectorielles entre le Maroc et le Sénégal. Parce que l'histoire s'enrichit toujours de nouvelles pages. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, voudra bien les écrire avec cette vision, cette générosité, cette ouverture illustrative de son règne que nous lui souhaitons long et prolifique au bénéfice de toute la Oumma islamique. C'est avec déférence que Dakar lui lance cet appel. Vous voudrez bien, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les membres de la Fondation, être les fidèles messagers et nos fidèles messagers. Nul doute que vous l'êtes déjà. Le ZECLAF ou la ZECLAF, la zone de libre-échange économique continental africain, initiée avec brio par Sa Majesté, doit trouver son pendant religieux en Afrique à l'échelle des pays musulmans. Nous savons pouvoir compter sur le génie de Sa Majesté, tant pour la création que pour le baptême d'une telle institution. Telle une toile, cependant religieux de la ZECLAF, permettra une circulation des informations et des connaissances et leur régulation sous la férule de la Fondation. Dans un contexte d'universalité par le numérique, nous pensons que cette plateforme ouvrira de belles perspectives d'immédiateté et de proximité entre nos pays
et les institutions habilitées. Le grand imam de Dakar et les membres de la grande mosquée sont acquis à mettre à votre disposition les infrastructures pour les installations techniques nécessaires comme les salles multimédia, la radio, la télévision, la vidéoconférence, l'enseignement à distance, etc. À l'évidence, la collectivité Lébou, et je suis sûr que cette union est partagée par tous ceux qui sont présents ici, la collectivité Lébou, partie prenante à cette œuvre, mobilisera ses ressources humaines et invitera tous les Sénégalais à y participer. En terminant, je vous souhaite un bon séjour à Dakar. Nous vous accueillons toujours avec un esprit fraternel. Je vous remercie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu al-asma'ul husna was-sifatul ulya. والقائل في محكم تنزيله إنما المؤمنون إخوة والصلاة والسلام على من أتم به الله الرسالة التي بها أدى الأمانة وجعله فاتحا لما أغلق وخاتما لما سبق فهو القائل في الحديث الشريف المسلم أخو المسلم وعلى آله الغر الميامين وصحابته الكرام الذين رفعوا راية الإسلام مهتدين بنور القرآن فسلكوا المحجة البيضاء ليلها كنهارها. معالي السيد ممثل الحكومة السنغالية، معالي السيد سفير المملكة المغربية بالسنغال، سماحة السيد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، سماحة الشيوخ والخلفاء، سماحة الشيخ التقليدي الأكبر في دكار، السادة العلماء والسيدات العالمات، الضيوف الأعزاء، السادة الكرام المدعوون الشرفاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتشرف أن نرحب بكم ترحيبا حارا في هذه المناسبة الطيبة وفي هذه الذكرى المباركة في رحاب هذا المسجد العريق، فأهلا وسهلا بكم جميعا. قد حللتم في قلوبنا قبل بيوتنا وقدومكم أدخل الفرح والسرور علينا، فلو أن لهذا المسجد الجامع لسانا لرحب بكم ترحيبا، ولو أن له يدا لفرش لكم الورود طولا وعرضا، ولو أن له قدرة لعطر دروبكم بالريحان تعطيرا. أيها الحفل الحضور، إننا ونحن مجتمعون في ذكرى مرور 60 عاما على تشييد هذا المسجد الجامع بدكار، لا نكاد ندري من أي أبواب الثناء ندخل وبأي أبيات القصيد نعبر، فالكلمات تتسابق والعبارات تتزاحم لنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أولئك الذين جبلوا على حب الخير، الذين يلبون نداء الله قبل أن يناديه، وهم إخواننا المغاربة. الصلاة الأفاضل والسيدات الفضليات، إن عمل المعروف محفوظ، إن عمل المعروف محفوظ، وإن الجميل دائما أيضا محفوظ. فالسنغال لا يفتأ يذكر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان له قصب السبق في بناء هذا المسجد وهذا الصرخ الشامخ، بحجم المساهمة التي شهد التاريخ له وحفظها له الشعب السنغالي. ليس هذا فحسب، بل وفي تعزيز التعاون المغربي الإفريقي
في المجال الديني. وإذ ننوه في هذا المقام بجهوده المبذولة لا يسعنا إلا أن نترحم على روحه الطاهرة سائلين الله تبارك وتعالى أن يدخله فصيح جناته ويكتب له أجر من عمروا مساجد الله. السادة الأفاضل، اسمحوا لنا في هذه المناسبة وفي هذه العجالة البسيطة أن أعيد وأكرر القول بأن المملكة المغربية ظلت على الدوام موئلا للعلماء الأخيار وقبلة لطلب العلم من الشيوخ النظار بمختلف المساجد والمدارس وزوايا الصالحين الأبرار، وذلك كله في زمامة أهل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله تبارك وتعالى، الذي جعل من أولوياته القيام بخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن مظاهر ذلك إنشاؤه مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي نعتبرها شاهدا على قيامها بواجب ما دعا إليه أمير المؤمنين من الحفاظ على الدين وتوحيد كلمة المسلمين ورعاية مصالح الناس أجمعين، فلله الحمد والمنة على ذلك. والله نسأل أن يكلأه بعنايته وأن يحفظه وأن يبارك له في عمره ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، آمين يا أرحم الراحمين. وفي الختام أخصص الشكر والتقدير للسنغال حكومة وشعبا مشيخة ومريدين. والسلام خير ختام. إمام علي موسى سامب، إمام راتب جامع أكبر بدكار. mbokk yi ci tënk rek ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama. imam ratib bu Dakar suñu wajur imam Ali Moussa Samb nee na mi ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàlla dafa wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit mooy mbokkam. nee na mi ngi dalal bu baax ki nga xamante ni moo fi représenté gouvernement bi, waaye itam di dalal bu baax fa tabarakallahu safir bi nga xamante ni mooy ambassadeur bu Maroc ci Sénégal, mu ngi koy dalal bu baax ci bërëb bi. waaye itam di dalal ki nga xamante ni mooy le secrétaire général ci fondation le roi Mohammed VI, mu ngi koy dalal bu baax a baax di ko jox wàcci waayam. di dalal itam grand serigne de Dakar di suñ papa El Hadji Makhtar Abdoulahi Makhtar Diop, ak itam grand serigne de Dakar imam suñu papa Diagne, ak mboolem collectivité lébu yëpp mi ngi dalal ñëpp fa tabarakallahu. waaye itam fa tabarakallahu tam mi ngi nuyu kër diine yëpp, xulafaa yi ñoom ñëpp bàyyiwul kenn, ndaxte nee na ñëpp ay soppeem lañ. waaye fa tabarakallahu du ci jiital rek nee na ngeen may ko mu jiital si suñu papa Serigne Mbaye Sy Mansour, nee na yàlla na guddal fanam, ndaxte saa yu ko woowee rek mu ne ko loo nekk maa ngi ci, foo nekk maa ngi fa. nee na loolu doy na sakk. waaye moom amul frontière ci kër diine yi. nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm. di gërëm tam waa Dakar bu baax a baax, di gërëm tam li nga xamante ne ñooy alliés yi Yoff, Ngor, Wakaam, collectivité lébu yëpp ci kër dëkk yi diine yëpp ci dëkk lébu yëpp mu leen sant di leen gërëm. waaye tam di sant ñi nga xamante ne ñooy invité yi, di wax ne moom imam mu ngi leen di dalal ci bërëb bii nga xamante ni mooy Grand Mosquée de Dakar. imam nee na mu leen di defal accueil boo xamante ni bu rëy la ci moom, ci fête bi nga xamante ne moom la ñuy feetu 60e anniversaire du juróom benn fukkeelu anniversaire Grand Mosquée de Dakar. di leen wax ahlan wa sahlan, soyez les bienvenus. imam nee na su fekkoon ne jumaa ji tey am na làmmiñ bu mu mën a waxee, moom ci boppam jumaa ji mooy tàllal làmmiñam di sant di gërëm, ndaxte izaqtasarat yadaka anil mukafaa falyutil lisaanaka bi shukri. daal nee na jumaa ji bu amoon làmmiñ mooy tàllal làmmiñam di leen sant di leen gërëm. nee na jumaa ji bu amoon ay loxo fu gan yi di départ di ñëw ca buntu ba
la leen di teeroo jël ay loxoom def ci fleur yi nga xamante ni moo gën a cher ci fleur yi di leen ko tàllal ba keroog ngeen di toog seen i bërëb waaye nee na su fekkoon ne jumaa ji am na tànk ak loxo yu mu mën a doxee dina gàddu parfum yi nga xamante ni moo gën a riche di ko piis li nga xamante ni mooy invité yi ba keroog ñuy toog seen i place imaam nee na ñu ngi toog ak yéen ci feet wi nga xamante ni moom la ñuy feetu waaye imaam nee na ba may bind discours bi man imaam am naa problème ndaxte buntu bu ma dugg pour sant rek beneen buntu taxaw ne man maa gën ci sant beneen buntu taxaw ma jaaxle waaye nee na baytu bu ma jël pour tagg beneen baytu taxaw ne man maa gën waaye imaam nee na dafa dem ba sama xel jaxasoo wala ibaratu tatazaaxamu waaye loolu lépp lu ko waral mooy sant gërëm suñu mbokk marocain yi nee na yàlla fayal ñu leen nee na def lu baax am na solo waaye duñ fàtte mukk le roi Hassan II nee na Sénégal du ko fàtte nee na lii moom moo ko fi def waaye yemul ci loolu fexe ba dëgëral relation bi nga xamante ni dox na diggante Maroc ak Sénégal nee na mi ngi ñaanal le roi Hassan II yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yu gën a kawe ya waaye tam mu ngi koy ñaanal képp ku kàbbar wala nga rukkon wala nga sujjóot yool bi nga am yàlla na ci yàlla fay le roi Hassan II waaye tam du fàtte mukk ki nga xamante ne mooy doom ju tedd yi nga xamante ne moo ko wuutu di amirul muminin le roi Mohammed VI nee na mu ngi koy ñaanal yàlla ndaxte lii yëpp lu ci ëpp moom la ndaxte nee na bëri na ay xale yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo fii di jàngi Maroc yu leen defal formation 2 ans ay imam fondation bi tey ñoom ñoo ko taxawee di leen jàppale ci buyutaat diine këri diine yëpp di leen jàppale di leen jox minha dirasiya di leen dimbali bu ñu ñëwaat nekk ñoo xam ne ñu ottu alquran lañ ñu xam diine kon loolu lépp ñu ngi koy santé fondation bi nga xamante ni le secrétaire général Sidi Mohamed Rifqi ak équipe am bi yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne ahsantum fiina wa fi ljamii muamalatan wallahi yajzikum bil ihsani ihsana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi, Son Excellence, Monsieur le représentant des autorités officielles sénégalaises, Messieurs les califes généraux des confréries soufis du Sénégal, Éminence, Monsieur le Sérign de Dakar, Éminence, Monsieur le Grand Imam de Dakar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs et chefs de délégation, honorable audience, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord au nom de la Fondation Mohammed VI des ulémas africains notre profonde gratitude et respect aux très hautes autorités et au peuple sénégalais frère pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a toujours été réservé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble un moment d'une grande importance historique, le 60e anniversaire de l'édification de la grande mosquée de Dakar. Une œuvre architecturale sacrée qui appartient désormais à notre mémoire et à notre patrimoine ancestral commun, tant sénégalais que marocain. En ces moments historiques, permettez-moi de rendre un grand hommage à deux grands-pères fondateurs, deux bâtisseurs visionnaires de l'Afrique,
Amir el-Mouminin, feu Sa Majesté le roi Hassan II, et son Excellence le regretté président Léopold Sédar Senghor, que Dieu ait leur âme. Dans cet esprit, je voudrais aussi saluer avec toute la reconnaissance qu'il aurait dû toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'édification de la grande mosquée de Dakar. Mesdames et messieurs, le rapport que nous entretenons avec nos ancêtres sera toujours vénéré, exploré dans toutes ses variantes et ses dimensions et dans toutes ses nuances, car notre histoire commune sera toujours un atout de renforcement de notre identité d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les chemins les plus courts, les plus rentables, sont les plus fructueux, sont ceux qui nous rappellent toujours que nous avons une histoire commune, que nous avons un destin commun. Des origines communes, dis-je, qui ont abouti toujours à la concrétisation de ces réalisations. Érigé au cœur de la capitale sénégalaise Dakar et inauguré le vendredi 27 mars 1964 par Amir el-Mouminin, feu le roi Hassan II et son frère, le premier président sénégalais, le défunt Léopold Sédar Senghor, la grande mosquée de Dakar a été conçue selon une architecture ancestrale marocaine. Une architecture plus que millénaire, symbole de l'amitié historique sénégalaise et marocaine. Visible de loin grâce à son minaret culminant à 67 mètres, la mosquée est richement décorée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et fait partie du patrimoine culturel de la ville de Dakar, un phare de foi et de spiritualité. Mesdames et messieurs, cette collaboration spirituelle se poursuit toujours. En octobre 2023, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains et le grand imam Ratib de la grande mosquée de Dakar avaient signé une convention cadre de partenariat relative à la gestion et à l'aménagement de la grande mosquée de Dakar. Cette convention cadre vise à faire bénéficier la grande mosquée de Dakar de l'expertise marocaine en matière de gestion des mosquées et de qualification des imams, consolidant ainsi une coopération spirituelle exemplaire. Honorable assistance, dans le cadre d'une vision royale, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions pour la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains. Amir el-Mouminin, dont la descendance légitime remonte au prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, a déclaré, a décidé de créer cette institution chérifienne avec une vocation globale, celle œuvrant à garantir aux Africains l'immunité religieuse contre la radicalisation et l'extrémisme. Sa Majesté le roi a tracé ainsi à la Fondation un large horizon et des objectifs clairs qu'on peut énumérer comme suit. Le premier objectif,
que la Fondation s'est tracée comme une instance religieuse africaine hautement responsable, c'est de prendre toute initiative permettant d'intégrer les valeurs religieuses de tolérance en terre africaine. Le deuxième objectif, c'est de faire de la Fondation une institution initiatrice de toute réforme religieuse possible, et ce, par l'apport religieux substantiel des oulémas, des chouyours, des érudits africains. Une réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique, que ce soit d'ailleurs au niveau continental ou au niveau de chaque pays. Le troisième objectif, c'est que la Fondation encourage toute action intellectuelle, scientifique et religieuse, et ce, en vue de consolider les relations historiques qui lient le royaume chérifien aux États africains frères. Le quatrième objectif est que la Fondation veut instaurer un climat de confiance pour un développement global, un développement spirituel qui protège la dignité religieuse de l'homme africain. Il y a lieu de souligner, mesdames et messieurs, que ces objectifs louables sont les bases d'un travail de fond que la Fondation mène aujourd'hui avec un riche capital d'appartenance et de relations liant le royaume chérifien du Maroc avec plus de 48 pays africains. Des relations basées sur un passé illustre, basées sur un avenir commun et surtout un présent qui doit être consolidé par un travail commun, une conjonction donc de points d'intérêt en rapport avec le présent et l'avenir. Depuis sa création, la Fondation Mohammed VI des oulémas africains s'est engagée solennellement à veiller à ce que la paix et le dialogue entre érudits et sages africains soient toujours propices au vivre ensemble entre toutes les religions. Une paix, un dialogue instauré d'une manière durable dans le respect des pratiques religieuses, garantissant la sérénité des sociétés africaines. Les oulémas africains réaffirment au nom de ces principes et de ces engagements qu'ils partagent que chaque être humain, chaque Africain, d'où qu'il vienne et quelles que soient ses appartenances religieuses, est un citoyen africain, jouissant de la légalité légitime sous la garantie des lois. Les oulémas africains expriment ainsi leur ardent souhait que s'établisse toujours un large consensus autour des principes conducteurs clairs garantissant la paix sociale universellement connue. Mesdames et messieurs, nous considérons que la solidarité, la fraternité et le dialogue doivent être toujours la base même de la paix sociale et constituer ainsi la seule voie possible du présent et de l'avenir. La véritable paix durable est celle rassurante pour nos familles, nos voisinages et l'ensemble des sociétés africaines. Il s'agit de faire de la paix d'abord avec soi-même pour pouvoir tirer profit
avec l'ensemble de la société. Une paix qui nous rappelle toujours notre devoir vis-à-vis de nos sociétés très riches. Distingués invités, rappelons que la mémoire partagée entre le Sénégal et le Maroc a toujours subsisté au sein d'une communauté d'histoire africaine commune, un destin historique commun qui a témoigné depuis toujours d'un enrichissement civilisationnel mutuel qui, au demeurant, reste toujours d'actualité. Des siècles d'un islam de paix africain entre deux pays frères qui ont emprunté de leur marque toute l'humanité africaine. Le Sénégal et le Maroc, sous l'enceinte de la commanderie des croyants qui est placée sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ont su créer la paix spirituelle, la tolérance, le dialogue et la solidarité, et ce même de nos jours où quelquefois, si ce n'est pas toujours, la violence, la radicalisation, l'extrémisme aveugle au nom de la religion essaie en vain, et heureusement d'ailleurs, d'imposer l'ordre du monde, un ordre qui doit être combattu par la paix, par l'éducation, par la sérénité et par le travail commun. Pour les Sénégalais, comme pour les Marocains, la commanderie des croyants constitue ainsi une des caractéristiques les plus marquantes de leur identité musulmane africaine commune, qui garantit à tout un chacun l'élan de la foi dans une société africaine multiculturelle caractérisée par la paix spirituelle, la quiétude et la sérénité qui habitent d'abord nos cœurs. Mesdames et messieurs, nous devons tous agir au quotidien et que ce soit exaucer nos prières pour que la paix, la sérénité englobant nos sociétés et pour que le Sénégal, le Royaume du Maroc et l'ensemble des pays africains puissent vivre en paix. Agissons ensemble et appelons à travailler la main dans la main par un labeur de concertation adéquat, continu et sans relâche, à mettre en pratique l'esprit de paix qui anime nos cœurs, nos œuvres, pour que la fraternité, la concorde et le respect de la dignité africaine soient la règle générale. Et comme dirait un proverbe sénégalais, quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon discours sera en arabe. Vous avez, je crois, la traduction tous et toutes. Mais avant de donner lecture de mon discours, je voudrais mentionner et saluer une partie des personnalités qui ont bien voulu nous honorer, être parmi nous et avec nous aujourd'hui. Je citerai d'abord Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires, d'abord secrétaire d'État à la culture, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon frère Abderrahman Diaye. Et je voudrais saluer bien sûr le corps diplomatique qui est venu en force. Merci beaucoup d'être là. Je
citerai encore bien sûr le grand imam de Dakar, de la grande mosquée de Dakar, le grand sérine de Dakar. Bien sûr, côté des familles soufis religieuses, nous avons une très très forte représentation qui couvre toute l'étendue du Sénégal. Je citerai parmi nous notre frère, le Khadim de la Tariqa Omariya de Dakar. À côté, je vois son éminence aussi, Mohamed Mansour Sy. Je citerai aussi nos frères qui sont venus de Touba, de Tiwawan, bien entendu, de Kaolack, de Ndjassan, et puis nos frères Layen aussi qui sont là. Et puis, bien sûr, toutes les personnalités, les distingués invités qui ont bien voulu nous honorer. Donc, toutes les personnalités civiles, toutes les personnalités militaires qui sont aussi parmi nous, et aussi les autorités coutumières, les autorités locales, le gouverneur de Dakar. Et voilà, donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم بحرارة وأعبر لكم عن آيات الشكر على تلبية هذه الدعوة الخاصة، كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بانعقاد هذا الملتقى J'ai oublié de citer notre hôte, notre grand hôte, Dr Sidi Mohamed Rifqi, secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, et qui est présidé, comme vous le savez, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et toute la délégation, et bien entendu toute la délégation marocaine qui l'accompagne. كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بانعقاد هذا الملتقى المبارك والتنويه بالجهود الخيرة التي بذلت من أجل إنجاحه وتحقيق الغايات النبيلة من إقامته في هذه الأرض الطيبة، جمهورية السنغال، البلد الشقيق والعزيز على ملوك المملكة الشريفة وعلى الشعب المغربي. فبكل فخر واعتزاز نجتمع اليوم لتخليد الذكرى 60 لافتتاح مسجد دكار الكبير الذي تم تدشينه من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وأول رئيس لجمهورية السنغال بعد الاستقلال، الفقيد فخامة الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، بتاريخ 27 مارس 1964. أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة، عندما نستحضر هذه الذكرى العزيزة نقف إذن وقفة تأمل عند الدلالات العميقة لبناء هذا الصرح الديني الكبير في ستينيات القرن الماضي، وقد ساهم ذلك بشكل كبير وفضلا عن وظائفه الروحية النبيلة في تمتين أواصر الصداقة والأخوة الروحية والإنسانية التي جمعت منذ عصور خلت بين المغرب والسنغال، والتي أريد لها أن تكون دائمة وأبدية لتجديد العهد باستمرار بين بلدينا وشعبينا. وفي الواقع فإن بناء هذه المعلمة يسمو فوق الاعتبارات المادية ويرتقي بالطبع إلى منزلة أعلى قوامها القيم الإسلامية المشتركة وما تمليه علينا العقيدة من واجب التشبت بها ونشرها وحفظها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة، لقد ترك بناء مسجد دكار الكبير أثراً بالغاً
حيث أن هذه المعلمة بما تحمله من بعد روحي وديني كانت ولا تزال مصدر إشعاع حضاري وحاملة لرسائل المحبة والسلام بين الشعبين المغربي والسنغالي، وهي القيم التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتعد بالتالي عربون مودة ووفاء بين بلدينا. وفي هذا الصدد وسيرا على نهج جده المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، واصل مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله جهوده الخيرة في النهوض بالمساجد. وفي عهد جلالته تواصلت العناية الشريفة بالمسجد الكبير بدكار، حيث حظي بزيارات عديدة لمولانا أمير المؤمنين، ولا سيما لأداء صلاة الجمعة خلال زيارته الميمونة لجمهورية السنغال الشقيقة. وموازة مع ذلك وضب المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك على أداء دوره كاملا في الحفاظ على هذا الصرح التاريخي. وفي هذا الإطار تندرج الاتفاقية التاريخية التي وقعها المغرب والسنغال في أكتوبر 2023 بين مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة والسلطات السنغالية المختصة والإمام الأعظم للمسجد، والتي تهدف إلى صون هذا التراث الإسلامي المشترك. أصحاب الفضيلة السيدات والسادة، مما لا شك فيه أن مسجد دكار بمئذنته العالية يعد من أهم المعالم الدينية بعاصمة السنغال، حيث يتميز بلمسة مغربية إسلامية واضحة من حيث الهندسة والزخرفة، مما يضفي عليه هبة روحية تجذب أفئدة المؤمنين. وفي هذا الإطار فإن المغرب ملتزم وفقا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله بالحفاظ على هذه المعلمة الروحية المشتركة كي تواصل رسالتها الدينية في نشر تعاليم الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ كافة أشكال التطرف. السادة والسيدات، كما تعلمون فإن المساجد لله تعالى ولروادها من المصلين الذاكرين، ولهذا الغرض التزمت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة كما ذكر ذلك الدكتور رفقي بتمكين هذا الموقع الروحي الفريد من أداء وظائفه الإسلامية في استقبال المسلمين وتوفير الظروف الملائمة لأداء العبادات والتفقه في ديننا الحنيف، حيث يلتقي الشعبان المغربي والسنغالي في توابتهما الدينية المشتركة، وهي المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني الجنيدي. فالمسجد الكبير لدكار سيبقى أولا وأخيرا بيتا من بيوت الله عز وجل لإقامة الشعائر الدينية لجميع المسلمين والقيام بدوره في التربية والتزكية وتهذيب النفس والدفع بها نحو الرقي الروحي، فهو إذن ملك رباني يوظفه كل مسلم يتوق إلى التقرب إلى الله عز وجل. المملكة المغربية تبعا للتعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله تتطلع بتنسيق تام مع جمهورية السنغال الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس باسيرو جوماي بالحفاظ على المكانة الروحية لهذا المكان، وستواصل دورها بصفة خاصة في إفريقيا في العمل على إشاعة الأمن الروحي من خلال التكوين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وبناء على التميز المشهود به للمملكة في هذا الإطار. وأخيرا نسأل الله تعالى أن تكون هذه الذكرى فاتحة عهد
جديد للشعبين المغربي والسنغالي لمواصلة سبل التآخي والتآزر والسير على نهج أجدادنا الميامين والتطلع إلى مستقبل أفضل. فلنترحم على باني هذا الصرح العظيم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، الذي يولي عناية فائقة لبيوت الرحمن أينما وجزت، جزاه الله خير الجزاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. جرديوف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le secrétaire d'État, je prends la parole avec toute autorisation. Excellence, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, grand imam de Dakar, grand sérigne de Dakar, messieurs les représentants des éminentes familles religieuses du Sénégal, mais aussi représentants des différents khalifes généraux, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter une cordiale bienvenue en terre africaine du Sénégal à la délégation du Maroc dirigée par son Excellence le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Ces mots de bienvenue sont effectivement prononcés au nom et pour le compte de M. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, également chargé du culte. Les relations entre le Maroc et le Sénégal plantent leurs racines dans les relations plus profondes et plus lointaines et riches d'événements économiques et religieux d'une parfaite complexité. Le devenir même de ces pays est indéniablement lié à ces contacts au long cours dont l'effet est réel sur les lieux, les normes culturelles et sociales des deux pays. La dimension religieuse est apparue comme un élément essentiel dans la structuration des identités collectives et dans le renforcement du sentiment de proximité entre les deux peuples. Depuis les années 60, les initiatives culturelles, commerciales, financières et immobilières entre les deux pays ne font que se multiplier, prouvant ainsi une intention mutuelle de redonner vie à ce lien pluriséculaire. La grande mosquée de Dakar est là pour en témoigner s'il en était besoin. En effet, comme l'ont si bien dit ceux qui m'ont précédé du haut de cette tribune, la grande mosquée de Dakar a été inaugurée en mars 1964 et est le fruit de la coopération sénégalo-marocaine. Il est bon également de le rappeler, et ça je le tiens du grand sérigne de Dakar ici présent, que le ministre Abdoulaye Makhtar Diop, que le premier plan de la mosquée a été à l'initiative de la renommée communauté Lébou sous le leadership de l'imam Amadou Lamine Diène. Toutefois, c'est le second plan qui a été élaboré par des architectes mandatés par Feu le roi Hassan II, qui fut adopté et mis en œuvre, ce qui nous a valu du reste cet édifice sous lequel nous sommes réunis ce matin. C'est dire que la grande mosquée de Dakar, avec son architecture de type berbère, est un symbole des relations historiques et fraternelles qui lient le Sénégal au Maroc. C'est aussi l'occasion aujourd'hui de réaffirmer la volonté des plus hautes autorités à préserver et à renforcer ces liens séculaires. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs qui nous ont laissé cet héritage d'une si grande valeur. Je remercie également M. le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains pour les différentes initiatives pour le renforcement de ces liens évoqués plus haut entre le Sénégal et le Maroc, mais aussi surtout entre le Maroc et les autres pays africains. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, nous étions là avec cette même fondation à l'occasion d'un concours de récital de Coran.
Hommage également mérité à son Excellence l'ambassadeur du Maroc au Sénégal pour la qualité du travail qu'il mène au quotidien. Nous souhaitons que la commémoration de ces 60 années de la Grande Mosquée de Dakar soit le début d'un souffle nouveau pour une coopération encore et toujours plus féconde entre nos deux pays. Nous prions également pour le repos des âmes des initiateurs et des bâtisseurs de cette Grande Mosquée de Dakar et souhaitons longue vie et une santé solide à ceux qui continuent aujourd'hui à veiller sur cet héritage. Dieu bénisse le Sénégal, Dieu bénisse le Maroc. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وخلفائه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الطويل إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحضور الكريم هذه برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى المقام العالي بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وأمد في عمره المبارك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 60 لتشييد المسجد الجامع الكبير بدكار بجمهورية السنغال يوم الجمعة 19 جمادى الأولى سنة 1446 هجرية الموافق 22 نوفمبر 2024 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإمامة العظمى التي أسبغها على سبط النبي الأمين مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وأوجب طاعة من ولاه الله إياها بالقرآن الكريم وسنة خاتم المرسلين. مولانا أمير المؤمنين، بعدما يستحقه جنابكم الشريف من آيات التعظيم والإجلال وما يتطلبه مقامكم المنيف من واجب الطاعة والامتثال، يتشرف مشايخ الزوايا والطرق الصوفية وعلماء السنغال أن يعربوا لكم عن وافر التقدير والشكر الجزيل على ما اقتضاه نظركم السديد بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وأن يرفعوا إلى علم مقامكم العالي بالله ختام مراسيم الاحتفاء بالذكرى 60 لتشييد المسجد الجامع الكبير بدكار بمباركة جدكم المغفور له مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي زار جمهورية السنغال سنة 1960 وخلالها تم تبادل الحديث عن مشروع بناء مسجد بعاصمة جمهورية السنغال ليكون موئلا للعابدين ومقصدا للمصلين، امتثالا لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. مولانا أمير المؤمنين، جريا على سنن والدكم المشمول بعفو الله مولانا الحسن الثاني أكرم الله مثواه،
وعملا بما دعا إليه جدكم مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، فقد كتب الله لكم أن تشيد هذه المعلمة الدينية في عهد والدكم، حيث كان يوم الجمعة 27 مارس من سنة 1964 ميلادية إيذانا بإتمام عمارتها ونصب منارتها وتعيين قبلتها وبناء محرابها. مولانا أمير المؤمنين، إن الاحتفاء بهذه الذكرى هو استحضار لما يربط المملكة المغربية الشريفة بجمهورية السنغال من أواصر دينية وتاريخية وروحية تعبر عن عمق العلاقات الأخوية وتؤرخ للذاكرة المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقد زادها توافد القائمين على الشأن الديني بالسنغال ومشايخ الطرق الصوفية للاحتفاء بهذه المعلمة، وزادها شرفا حضور والدكم المنعم حفل تدشينها وإلقاء كلمات بمناسبة تشييدها. مولانا أمير المؤمنين، نغتنم هذه المناسبة الغالية لنرفع إلى علمكم الشريف ما تركته هذه الذكرى من إحياء جميل من إحياء جميل السير، ما تركته هذه الذكرى من إحياء جميل السير، ما تركته هذه الذكرى من إحياء جميل السير وما حققته من نافع العباد. وبفضل ما ناطكم الله به من واجب الحفاظ على الدين وتوحيد كلمة المسلمين، فها أنتم يا مولانا تحيون ما سار عليه أسلافكم، حيث جعلتم إفريقيا من أولويات رعايتكم وجمهورية السنغال في صلب اهتمامكم. يشهد لذلك قيامكم بزيارتها في مناسبات متتالية لتكون دليلا على عمق العلاقات التاريخية القائمة على التمسك بالقيم الروحية التي يتولاها علماء ومشايخ المدارس الصوفية بالسنغال ويرعاها ملوك الدولة العلوية الشريفة. فأنتم القائلون يا مولاي إن رعايتنا لأحوال الزوايا على غرار سنن أجدادنا الميامين تقدير عميق من جلالتنا بإسهام الطرق الصوفية في الإرشاد الروحي. مولانا أمير المؤمنين، يتشرف خلفاء ومشايخ الطرق الصوفية بجمهورية السنغال والعلماء الأفارقة المشاركون في الاحتفاء بذكرى تشييد هذا المسجد المبارك أن يخبروا جنابكم الشريفة أن مراسم هذه الذكرى حضرها جمع أريب في حفل مهيب تناول فيها الحاضرون الإشادة بهذه الذكرى والترحيب بالمحتفين في رحاب هذا المسجد العظيم الذي تتلى فيه آيات القرآن الكريم وتقام في رحابه الصلوات شكرا لرب العالمين وتعظيما لسنة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. ونحن إذ نتقدم إلى مقامكم العالي بالله بآيات الولاء والإخلاص نخبركم يا مولاي أو يا مولانا أننا على العهد ماضون وبتوجيهاتكم مهتدون إن شاء الله. أبقاكم الله يا مولاي حاميا لحمى الملة والدين وسندا للعلماء العاملين، وكتب الله
على أيديكم ما يحقق خدمة الإسلام والمسلمين، وحفظكم في ولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزركم بصلبكم السعيد الأمير مولاي رشيد، وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة المجيدة، آمين. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرر بدكار بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1446 هجرية، الموافق 22 نوفمبر 2024 ميلادية. خلفاء ومشايخ الزوايا والطرق الصوفية بالسنغال والقائمون على إحياء هذه الذكرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحتم شيئا ما دقيقة لأبلغ تحياتي سيدي وشيخي الخليفة أبي بكر محمد منصور. ngeen baal ma rek dama doon jotal sëriñ bi suñu kilifa suñu sang suñu sëriñ al xalifa Seyd Aboubacar Mouhamadou Mansour daf ma ne woon rek su ma ñëwee ci jataay bi gannaaw ba mu leen jotalee ay ziyaaram ak ngërëmam yoo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yëpp, mi ngi leen di nuyu baax leen ziyaar ak leen sant mboolem mbokk Sénégal gépp nag bàyyiwu ci kenn, këru diine yëpp ak mbokkam ya ko jiite ak soppe yi. nee na nag bu loolu weesoo ci turam ak turu mbokkam yu baax yooyu le naa jotal Seydi al imam al amjad samahatul imam al amjad moo xam ne mooy imam bi fi ci jumaa ji mu di Pape Moussa Ali Samb. sëriñ bi nee na wala Pape Ali Moussa Samb sëriñ bi nee na mi ngi koy nuyu bu baax, di ko ziyaara bu baax, di ko ñaanal, di ko sàkku ñaan, di ko sant, di ko ñaan tamit mu jotal ay cantam yu jëm ci moom yoo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem, jëmale ko ci le grand serigne de Dakar moo di Abdallah Mukhtar Diop ak mbokk communauté lébu yi fi nekk yëpp, nee na yi nekk ci Sénégal yëpp mi ngi leen sant leen gërëm. loolu la waxoon naa leen ko wax, neen nag nuyoo boobu ak cant yooyu le du moom rek, mi ngi ci ànd ak xadaral malikiya yëpp, ahbaab yëpp, sénégalais yëpp, rawatina nag rakkam soppeem xaritam mbokkam di taalibeem di Abdul Aymanam di Cheikh Seydi El Hadj Malick Abdoul Aziz ak rakkam Cheikh Aboubacar Abdoul Aziz di nekk ci xadara. neen daal mi ngi leen nuyu baax leen sant. wasalaamu aleykum